أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Senin 10 Juli 2023 Masehi bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1444 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas kita pada hari ini, azan yang telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Habib Muhammad Fadil bin Muhsin Al-Kaf dengan pembahasan tema tentang syukur. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah untuk diletakkan di dekatnya masing-masing. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai dengan doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu. Qad qamatis salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu adamaha ba'da samawati wal ardh wa ja'alana min salihin ahliha. Sawu sufufakum fa inna tasatasufu min tamamis salah. Salam rahimakumullah. Ya rahman ya rahmakumullah. Oh insyaallah. Salli Imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله ولا شريك له. 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 الحمد لله. لا إله إلا الله ولا شريك له. لا إله إلا الله ولا شريك له. لا إله إلا الله ولا شريك له. الحمد لله.
شريك له لا إله إلا الله ولا شريك له اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام وخير ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال ما في كل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بالحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح ذات بيننا وبين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سير الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط آمين آمين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال المتابعة في الصحة والعافية والسلامة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
بسم الله. الفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته. ثم نسأل محاجر الله الحبيب أحمد بن سهو وسيدنا شاعر بن علي خالي قسم سيدنا صالح الله فقد مقدم محمد بن علي بعلي وسيدنا شعب الرحمن السقا وجميع سادتنا علي بعلي قسم إلى أرض والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اجعلنا يا رب مفاتح كل خير ومغالق كل شر، من أنفع الناس خاصة باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. اجعلنا مبارك في كل حين، واجعلنا قرة العين لسيد المرسلين. اللهم هذا منك وبك وإليك، فتقبل منا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات، مستمعين المستمعات، يرحمني ويرحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul taufik, nikmatul sihha wal afiyah. Nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tanpa kita rasakan. Kadang waktu kita merasa nikmat-nikmat yang besar ini bukan nikmat yang besar, namun di tempat inilah kita akan merenung bagaimana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang Allah telah berikan kepada kita, yang kadang-kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat tersebut bahwasanya itu nikmat terbesar untuk kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, kalau Allah tidak memilih kita daripada orang-orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak percaya adanya Allah, niscaya kita tidak akan berada di tempat ini. Niscaya kita tidak akan memakai pakaian orang-orang muslim, pakaian orang-orang mukmin, memakai daripada gamis atau sarung yang kita pakai sekarang. Ini semua karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggiring kita ke tempat ini. Dan suatu yang sangat-sangat besar, orang-orang yang ada
stempel keimanan di dalam hatinya, tatkala di akhirat, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara, amara Allah taala ay yukhrija man kana fi qalbihi minal iman minan nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah orang ahlu syurga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, kemudian orang-orang ahli neraka sudah semua mereka masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah ini yang sangat menegangkan, yang sangat-sangat beruntung orang yang punya keimanan. Allah akan menyuruh kepada malaikatnya, "Wahai para malaikatku, keluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari neraka orang-orang yang mana di dalam hatinya ada keimanan walaupun sekecil biji darah." Maka tatkala itu malaikat akan mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut akan dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sungai yang mana sungai ini dinamakan Nahrul Hayy. Tatkala orang dimandikan dengan sungai tadi, dengan air sungai tadi, maka orang tersebut akan menjadi terang menerang, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itulah suatu kenikmatan yang sangat-sangat besar. Tatkala orang-orang syurga berada di syurga terus, di dalam kenikmatan tiada tara, tiada henti-hentinya di dalam syurga, tiada batas. Namun bagaimana nasib orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka selama-lamanya, coba bayangkan, selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Langkah beruntungnya kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman, begitu juga Islam. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah setiap saat kita merenungkan atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita merenungkan, maka kita akan timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam hari-hari ini, di akhir-akhir zaman ini, kehidupan umat Islam, kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesengsaraan, dalam kesusahan. Tapi kalau kita merenungkan nikmat-nikmat Allah, maka kesengsaraan, kesusahan tadi tiada tara, tidak ada apa-apanya, karena kita sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memeluk agama Islam, yang nanti kita akan rasakan kenikmatan, kesenangan, ketenangan di dalam syurga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan. Jangan sampai lewat dalam satu hari kecuali kita telah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini sangat banyak manfaatnya, sangat banyak manfaatnya untuk kita, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Bahkan salawat ini yang akan mengabulkan hajat-hajat kita. Semua kita setiap hari pasti mempunyai hajat, dan ingin hajat tersebut digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal dalam setiap hari 100 atau 300 kali untuk bersalawat kepada beliau. Karena di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau mengatakan, man shalla alayya mi'a marrah gadallahu hajatahu mi'a hajah. Barang siapa yang salawat kepadaku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajatnya. 70 li akhirati wa 30 li dunyahu. 70 hajat akhirat Allah akan kabulkan kalau kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. Wa 30 li dunyahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30-nya akan Allah akan kabulkan hajat-hajat dunia kita. Insyaallah usaha kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di hari-hari ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan jalan keluar yang terbaik dengan kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Mungkin di kesempatan ini kita akan mengkaji atau membahas daripada bab syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur inilah tadi kita akan mendapatkan tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in syakartum, kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, kata Allah, aku akan menambahkan daripada nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum, kalau kalian mengkufuri, mendustakan nikmat-nikmat tadi, maka aku akan menurunkan azab. Inna adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan maka aku akan mengurangi nikmat tersebut, tidak. Namun Allah akan mengatakan inna adzabi lasyadid, langsung Allah akan turunkan adab tatkala kita mendustakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam kitab disebutkan i'lam annallaha jalla jalaluhu annallaha jalla jalaluhu an'ama 'alaikum bi ni'amin katsirah 'azimah khassatin wa 'ammah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua daripada nikmat-nikmat yang sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat agung. Baik nikmat tersebut yang berbentuk yang sifatnya khusus ataupun yang sifatnya umum, yang Allah berikan semua kepada hambanya, ataupun yang Allah pilih hamba-hambanya daripada hamba-hamba yang khusus, Allah berikan nikmat-nikmat tersebut. Fani'amul khasah hiya mithlu ni'matil iman wal islam. Nikmat-nikmat yang khusus yang telah kita sebutkan tadi di muqaddimah tadi, pembukaan tadi kita sebutkan, nikmat yang khusus adalah nikmatul iman. Nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nikmat khusus yang Allah berikan dengan sifat Rahman. Kita baca di dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Al-Mun'im bijalailin ni'am. Dengan sifat Rahman inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat-nikmat yang khusus. Nikmat yaitu nikmatul iman, nikmat yang sangat besar. Kita dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal Islam, nikmatul Islam, nikmat kita dijadikan orang-orang Islam. Coba kita bayangkan kalau kita hidup di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada zaman itu sangat luar biasa cobaan untuk orang-orang yang memeluk agama Islam. Coba kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman itu, apakah kita bisa memeluk agama Islam? Mungkin kita bersama orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Islam baru datang. Ini nikmat yang luar biasa agungnya.
yang Allah berikan kepada kita tanpa kita daftar, tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ayah dan ibu kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, dilahirkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kehidupan, dan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam, tunduk dengan peraturan Islam. Makanya ada salah satu amalan yang luar biasa pahalanya. Apa itu? Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Dan maka cukuplah dengan nikmat Islam tadi, semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita sedikit yang mungkin untuk motivasi kita untuk setiap hari mengucapkan ini kalimat. Kalimat yang singkat, pendek, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan ibadat haji. Sebagaimana bulan ini orang-orang yang pergi haji yang insya-Allah kita doakan berkah majlis, berkah kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala sambil kita berzikir, sambil kita i'tikaf. Niat i'tikaf di dalam masjid, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan umat Rasulullah tidaklah berkumpul 40 orang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Kita doakan orang-orang yang haji daripada keluarga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, kemudian memulangkan mereka ke rumah-rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, dijadikan haji mabrur wa sa'i mashkur wa tijaratan tabur, amin ya rabbal alamin. Jadi diceritakan, subhanallah, ini orang setelah melakukan rangkaian semua ibadat haji, dia berdiri di atas padang Arafah. Di situ dia mengucapkan dengan kalimat yang lantang, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Wa kafa biha min ni'mah, dan cukuplah nikmat Islam tersebut daripada nikmat-nikmat Allah yang lain. Akhirnya subhanallah, orang itu pulang ke rumahnya, lewat waktu setahun ke depannya Allah berikan kesempatan dia untuk haji lagi. Ini suatu kenikmatan, setiap tahun bisa haji. Subhanallah, sudah melakukan rangkaian haji, mau ke padang Arafah lagi, kemudian dia mau mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan tahun kemarin, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Diucapkan, tatkala mau mengucapkan kedua kali, ada suara khatib, suara yang tidak ada orangnya, mengatakan, wahai laki-laki, sesungguhnya ucapan ini yang engkau ucapkan tahun kemarin, itu malaikat mencatat pahalanya belum selesai. Dan kamu sekarang mengucapkan lagi, tahun kemarin kamu mengucapkan kalimat ini, malaikat mencatat pahalanya belum selesai. Sekarang dia mengucapkan lagi. Alangkah besarnya pahala yang diucapkan oleh laki-laki ini tatkala dia mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Maka kita dianjurkan setiap hari tatkala kita bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan aku orang Islam. Dan insyaallah kita akan menyaksikan keberuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia memeluk agama Islam, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang di situ tidak ada rasa kesulitan, tidak ada rasa kesedihan seperti di dunia ini. Setiap hari kita kadang-kadang dari pagi sampai malam itu ada rasa sedih, ada rasa sumpah, ada rasa kesusahan. Namun kalau sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, semua rasa yang tidak enak itu
tidak akan kita temui tatkala kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan dan keislaman kita, terkhusus di akhir zaman ini. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman ini seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pasatnya di akhir zaman ini, di sore hari naudzubillah murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita banyak baca ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik ghayat ats-tsabat. Tatkala tahiyat akhir itu biasa imam baca itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang mengantap, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, mantapkan hati kami ini, ala dinik, atas agamamu ya Allah, dalam Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik ghayat ats-tsabat. Sekuat-kuatnya ya Allah. Karena itu tadi prediksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini saking mengerikannya, itu pagi-pagi mukmin, sore hari keluar. Mungkin belum kita temui, mungkin karena kita di kalangan masih di Palembang, masih di Indonesia, kita tidak pernah temui. Oh, masa Bib? Pagi hari orang mukmin di sore hari bisa keluar. Kalau kita mungkin ada teman-teman di luar negeri, di luar Palembang, mungkin bisa kita temui orang-orang yang di situ mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi kehidupannya, mungkin susah, mau cari uang susah, mau cari kehidupan susah, mau membiayai anak-anak yang susah, ada tawaran. Bahkan kita ketahui daripada teman-teman relasi kita, kalau ada kebakaran itu yang paling cepat menolong orang-orang Kristen. Diberikan tempat tidur, bahkan Indomie mereka sediakan dengan gratis. Ayo kami sediakan, kami tolongi, kami beri tempat ini. Akhirnya mereka mau tak mau, tidak ada orang Islam yang menolongi, susah. Akhirnya mereka mengikuti daripada ajakan tersebut. Yusbi mu'minan wa yumsi kafiran. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Di sore hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di pagi hari na'udzubillah min dzalik, murtad. Keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala apa? Tatkala mendapatkan musibah. Tatkala mendapatkan musibah, dia tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Ini katanya ada Allah Subhanahu wa taala. Kami ini sholat semalam, tahajud, ngaji Al-Quran, pergi majalis, datang ke majelis-majelis, tapi rezeki kami masih sempit. Akhirnya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas sholat subuh. Allah gak adil Allah. Ke orang-orang kafir kaya, kami orang-orang yang sering sholat, yang sering ngaji, tidak ada rezeki yang banyak untuk kami. Akhirnya keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah, mari kita menguatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman yang akhir zaman ini yang sangat-sangat luar biasa. Orang-orang yang mukmin bisa keluar daripada agamanya dengan secepatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala membalikkan agama Islam ini daripada orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Ayo, kita yang sekarang diberikan oleh Allah nikmat, syukuri nikmat tersebut. Jangan sampai kita tertipu daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya yang lain daripada orang-orang kafir kenikmatan dunia. Kita kadang-kadang tertipu, ya Allah, enak orang di Eropa itu, fasilitasnya luar biasa. Kami di sini hidup susah. Akhirnya kita terikut. Mau keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan misal. Tatkala apa? Tatkala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi,
idza dakhala ahlul jannata wa ahlun nari nara amara Allah Ta'ala ay yukhrija minan nar man kana fi qalbihi dzarratan minal iman. Kita akan menyesal. Sebelum kita menyesal, ayo kita syukurin dulu. Dengan apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat kita. Pelajari itu yang namanya Al-Qur'an. Pelajari daripada hukum-hukum Islam supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sehingga Islam kita, iman kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lain daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar juga adalah kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat Nabi besar Muhammad, nikmat yang sangat luar biasa. Dikatakan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ard masjidah. Kita ini umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan bumi ini sebagai masjid semuanya. Maksudnya apa? Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita. Gak harus di masjid, tapi di masjid yang paling afdal. Tatkala kita bukan dalam keadaan di masjid, kita bisa sholat, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu umat-umat terdahulu harus mereka dalam tempat ibadat khusus. Kalau tidak di tempat itu tidak boleh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita bisa beribadat. Oleh karena itu, mari kita jadikan nikmat-nikmat ini kita syukuri dengan selalu kita bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Mungkin waktu sudah selesai waktunya. Insyaallah dengan sedikit pembahasan kita daripada bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kita sebutkan tadi, nikmat Islam dan nikmat iman, dan kemudian kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan apa yang kita bahas ini menjadi motivasi kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci bagaimana cara bersyukur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita rajulan faddalallahu min dunyahu undur ila man asfala. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat daripada orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dunianya, maka pandanglah orang tersebut daripada hamba Allah yang lain, orang-orang yang di bawah kalian. Kalau ada orang yang rumahnya luar biasa mewah dan kita mendapatkan rumah yang sederhana kecil, jangan kita memandang orang yang lebih besar. Oh, masya Allah rumahnya besar, mobilnya banyak. Tapi kita pandang orang-orang yang belum punya rumah, maka di situ akan timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, motornya, mobilnya bagus, alhamdulillah saya punya motor. Tapi teman saya masih punya sepeda. Subhanallah, ada lagi yang jalan kaki. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat kata Rasulullah SAW, orang-orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada masalah akhiratnya, maka kita akan harus melihat orang-orang yang lebih atas darinya. Kita punya teman, punya keluarga, setiap hari 5 waktu sholat di masjid. Jangan kita memandang, oh alhamdulillah saya sholat juga walaupun di rumah. Salah. Kita lihat orang-orang yang lebih hebat lagi. Oh masya Allah, sholat 5 waktu di masjid, kemudian dia mengaji Al-Quran di masjid, iktikaf setiap hari. Ini akan menambah motivasi kita untuk selalu menambah keimanan, menambah amal soleh yang lebih hebat lagi daripada teman-teman yang lain. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Marilah kita tutup majlis ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala daripada berkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua hajat kita. Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berkah majlis ini, berkah kita menjalankan perintah Allah, salat berjamaah, salat zuhur berjamaah dan salat-salat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah indal maut.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بخير وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هكذا مني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.